전체 본문 가운데 첫 세 절하고 마지막 세 절만 들었습니다. 그래서 그 가운데 이제 세례 요한이 죽임을 당하는 장면은 이제 비디오로 이제 보게 되겠습니다. 그리고 그 제목은 살로메의 춤이 되겠습니다. In the Bible reading today, we heard that only first three verses and the last three verses of the today's text. In the middle, there is an episode that John the Baptist was executed. So we are going to see a short video clip that title. You have to go back. Don't press. Not yet. Not. Right, just go back. No, go back. Right, one more. Yeah, stay there. So the title will be that Salome dances. And in this video clip, John the Baptist is called John the Baptizer. In America, some Christians call that John the Baptist as John the Baptizer. So you just remember that. And so I will try mine. Yeah, I have the point. 설명을 여러분들이 백그라운드를 이미 다 아시는 이야기지만 백그라운드를 좀 설명을 드리겠습니다. 이제 비디오 클립에 동영상에 세 사람이 나오는데 헤로디아하고 그 다음에 헤롯 안티파스하고가 부부가 되겠습니다. 그런데 두 사람은 다 두 번째 결혼이 되겠습니다. 그리고 헤로디아는 첫 번째 결혼해서 낳은 딸 살로메가 있고 이제 춤을 추게 되겠죠. 그러니까 헤롯한테는 살로메는 어이브딸, 그러니까 스텝 도터가 되겠습니다. In the video clip, there are three characters. That Herodias and Herod Antipas, they are couple, but both of them, that's their second marriage. And Salome was from Herodias, the first marriage. So Salome is the stepdaughter of the Herod Antipas. So we are going to see the video clip now. Oh dear. Right now, on a platter, I want the head of John the Baptizer. No, I cannot break a promise I have made in front of my guests. Go to the prison and cut off John's head.
오늘의 설교 제목은 진정한 힘, Real Power가 되겠습니다. The title of today's sermon is Real Power. Always that you have a look at the screen. That is the summary of today's sermon. So 스크린에 있는 게 오늘 설교의 요약이 되겠습니다. 여러분이 이 스크린만 이해한다면 제 설교 안 듣고 집으로 가도 되겠습니다. 오늘 본문은 마가복음 6장에 있는데 그 백그라운드부터 설명을 해드리겠습니다. 마가복음 6장에서 예수님은 갈릴리 지역에서 놀라운 사역을 하고 계셨습니다. 그 소식은 헤롯 왕 또는 다른 번역으로 한국에서 헤로데 왕의 귀에까지 들어가게 됩니다. 예수가 과연 누구인지에 관해서는 사람들 사이에서 의견이 분분합니다. 그러나 헤롯은 확신을 합니다. 예수는 분명히 자신이 목을 베어 죽인 세례 요한이 다시 살아서 돌아온 선지자라고. 이 확신은 헤롯이 두려움에 쌓이게 만듭니다. Mark chapter 6 has three main characters: John the Baptist or baptizer, Jesus, and Herod Antipas. And the death of John is the crossroads for three of them. You can see on the screen, for John, it is the dead end of his life. He pays for condemning the immorality of the powerful ruler Herod. For Jesus, it is the beginning of his full-scale ministry without his forerunner John. For Herod, it is a prelude of his downfall. Among those three main characters, I'm going to focus on Herod today, and his full name is Herod Antipas. 오늘 성경 본문 17절에서 29절은 과거로 돌아가서 헤롯 왕이 세례 요한을 참수하게 된 사건을 설명하고 있습니다. 이 사건은 마가복음 6장에 나타난 세 명의 주인공, 즉 세례 요한, 예수 그리고 헤롯 모두에게 인생의 커다란 전환점이 되었습니다. 스크린에 설명이 되어 있습니다. 요한에게는 삶의 마지막이 되었습니다. 막강한 권력을 휘두르던 헤롯 왕의 비윤리적인 행위를 비판한 대가를 죽음으로 치르게 됩니다. 예수님에게는 세례 요한이 없이 본격적인 사역으로 들어가는 전환점이 됩니다. 그리고 헤롯에게는 몰락의 길로 들어서는 시작점이 됩니다. 후일 그는 그의 불법 결혼과 선지자를 죽인 대가를 치르게 됩니다. 본 설교에서는 세 명의 주인공들 중에서 헤롯에 초점을 맞추고자 합니다. 그의 이야기는 권력욕, 정욕, 불륜, 배반, 살인 등으로 가득해서 어떤 드라마나 다큐멘터리의 좋은 소재가 될 수 있습니다. 헤롯이 어떤 사람이었는지를 충분히 설명하기 위해서 저는 성경은 물론 다른 역사 자료들을 많이 참고하였습니다. To explain the life of Herod Antipas, I have started from his father, Herod the Great, the founder of the dynasty. On the screen, Herod the Great had at least 5 marriages and produced more than 7 sons and 3 daughters. 5 of his sons are going to be mentioned later, and their names are on the screen: Aristobulus and Philip, Antipas, Archelaus, and Philip. 2 sons have the same name, Philip. So for convenience, I'm going to call the old one Philip 1 and the younger one Philip 2. 마태복음 6장에 나타난 헤롯의 풀네임 또는 성명은 헤롯 안티파스, 한국 성경에서는 혹은 안티파스 대신 안디바라고 번역이 되어 있습니다. 그의 생애를 설명하기 위해서는 헤롯 왕조를 창시했던 그의 아버지 대헤롯 또는 헤롯 대왕, 헤롯 더 그레이트에서 시작을 해야 됩니다. 헤롯 대왕은 정통 유대인이 아니라 신약 성경의 이두메 또는 구약 성경의 에돔 지역 사람이었습니다.
그러니까 그는 에서의 후예대가 되겠습니다. 헤롯 대왕은 로마 제국의 권력을 등에 업고 정통 유대인이 아니지만 유대 왕국의 왕이 되었습니다. 그리고 유대인들의 지지를 얻기 위해서 스룹바벨의 제2성전을 46년에 걸쳐서 증축했습니다. 그는 유대인의 왕이 태어났다는 동방박사의 말을 듣고 아기 예수를 죽이려고 했지만 그 전에 요셉이 미리 가족을 데리고 이집트로 피신을 해서 실패하고 말았습니다. 헤롯 대왕은 얼마 후 서기 4년경에 사망을 하였으며 요셉은 가족을 데리고 이집트에서 돌아와 나사렛에 정착을 했습니다. 헤롯 대왕은 최소한 5번 결혼을 했으며 7명 이상의 아들과 3명 이상의 딸을 두었습니다. 그들 중에서 나중에 언급될 5 아들의 이름은 스크린에 있는 것처럼 아리스토블러스, 필립, 안티파스, 안디바, 아켈라오 또는 아켈라우스, 그리고 필립입니다. 그리고 여러분이 눈치채신 대로 2 아들의 이름이 필립이었으며 편의상 그들을 필립 1 그리고 필립 2라고 부르겠습니다. 헤롯 대왕은 5명 이상의 아내 그리고 7명 이상의 아들과 3명 이상의 딸을 두었으니 그들 사이에 권력을 향한 경쟁, 시기, 질투, 갈등은 정말로 치열했습니다. 헤롯 대왕은 자기 가족 모두를 의심하여 아내 1사람과 아들 3을 처형시켰습니다. 또 그는 자기가 죽었을 때 자기 백성들 중에 울어줄 사람이 없을까 염려해서 자기가 죽는 시각에 많은 사람들을 처형하도록 했습니다. 그래서 많은 유대인들이 헤롯 대왕이 죽었을 때 통곡을 했습니다. 물론 헤롯 대왕의 죽음을 애도한 사람은 몇 명 되지 않았을 것입니다. In his will, Herod the Great bequeathed his kingdom to 3 of his sons, as you can see on the screen. Back. One back. One back. Oh, dear. You can see on the screen, Judea and Samaria to Archelaus, his northeastern territories to Philip II, and the 2 separate regions in Galilee and Perea to Antipas. And Philip I did not receive any region to govern. The bequests were ratified by the first Roman emperor, Octavian Augustus. 헤롯 대왕은 유서에서 유다 왕국을 분할하여 3 아들에게 나누어 통치하라고 썼습니다. 유다와 사마리아 지역은 아켈라이어스에게, 북동쪽 지역은 필립 II에게, 그리고 떨어져 있던 2 지역 갈릴리와 페리아는 안티파스에게 주었습니다. 그리고 필립 1에게는 아무 지역도 주지 않았습니다. 로마 제국의 첫 번째 황제 어거스투스가 이 추후에 이 유언을 재가를 했습니다. 이제 이야기는 헤롯 대왕에서 아들 헤롯 안티파스로 넘어갑니다. 안티파스의 어머니의 이름은 말타케였으며 사마리아 출신으로 헤롯 대왕의 3번째 부인이었습니다. 헤롯 안티파스는 왕이라고 불렸지만 정식으로는 왕이 아니었습니다. 그는 유대 왕국의 2 지역만을 통치하였으며 로마 황제 어거스투스에게서 왕이라는 직함을 부여받지 못했습니다. 그의 공식적인 직함은 영어로 테트라크였습니다. 이 단어의 원래 뜻은 4분의 1 지역의 통치자였는데, 다음 스크린으로 넘어가겠습니다. 스크린에 설명이 있습니다. 테트라크라는 뜻은 4분의 1 지역의 통치자였는데 후일에는 일부 지역의 통치자를 의미했습니다. 한국 성경에서는 영주 또는 분봉왕이라고 번역을 하고 있습니다. 분봉이란 뜻이 땅을 갈라서 나누어 준다라는 뜻이니까 분봉왕이라는 것은 땅을 갈라서 나누어 받은 왕이라는 뜻이 되겠습니다. 헤롯 안티파스는 그의 아버지처럼 잔인한 통치자였습니다.
그는 자신의 이익만을 추구하다가 결혼을 비롯하여 모든 인간관계가 얽히고 설키게 만들었습니다. 그리고 이로 인해 마침내는 정치 생명뿐만 아니라 인생 전체를 비극으로 끝내고 말았습니다. Although Herod Antipas was called king, but he was not a king, strictly speaking. He ruled only Galilee and the Perea areas, and the Roman Emperor Augustus did not grace him with a king's title. So the official title of Antipas was Herod the Tetrarch. The word tetrarch initially meant the ruler of a fourth part, but later it simply meant the ruler of a district, that as you can see on the screen. Herod Antipas married a daughter of Nabatean king Aretas IV. Nabatea was a strong Arabian country. It was not occupied by the Roman Empire. So you can see on the screen that that's Nabatean kingdom south of Herod's kingdom, and the capital city was Petra. That was not occupied or defeated by the Roman, so a very, very strong nation at the time. 헤롯 안티파스의 첫 부인은 나바테아 왕국의 아레타스 4세의 공주였습니다. 스크린에 보시게 되면 나바테아 왕국이 있겠습니다. 그리고 그들 사이에서는 딸 헤로디아가 있었습니다. 이스라엘과 이집트 사이에 있던 나바테아 왕국은 로마 제국조차 점령하지 못할 만큼 당시에 강한 나라였습니다. 당연히 안티파스의 첫 결혼은 정치적인 것이었습니다. 그러니 그가 다른 여자와 사랑에 빠지게 된 것은 그다지 놀랍지 않습니다. 그런데 그 사랑의 대상이었던 헤로디아는 절대로 사랑을 해서는 안 될 여자였습니다. 헤로디아는 자기 이복형 아리스토블루스의 딸, 즉 안티파스의 조카 딸 질려였습니다. 게다가 그녀는 이미 다른 이복형 필립 왕의 아내였습니다. 이제 스크린에서 보는 것처럼 조금 복잡하니까 여러분이 보시는데 좀 시간이 걸릴 겁니다. 위에 보게 되면 아리스토블루스의 딸이 헤로디아인데 앙크린, 그러니까 작은아버지 필립하고 결혼을 해서 하나 돌아가야 되겠네. 결혼을 해서 딸 살로메를 두고 있었습니다. 반면에 안티파스는 나바테아 공주하고 결혼을 해서 또 딸을 두었는데 그 딸도 이름이 헤로디아가 되겠습니다. 그러니까 헤로디아가 둘인데 여하튼 한 헤로디아는 이제 딸이고 안티파스한테는, 그리고 다른 헤로디아는 이제 조카 딸이 되겠습니다. Antipas had an affair with Herodias. She was his niece, the daughter of his older half-brother Aristobulus. Moreover, she was already married to another, his older half-brother Philip I, as you can see on the screen. Antipas proposed marriage to her, and she accepted the proposal on the condition that Antipas would divorce his current wife, Nabatean princess. 앞에서 말씀드린 대로 필립 왕은 다스릴 지역을 물려받지 못했습니다. 그는 아내 헤로디와 함께 로마에 살면서 정치에 관여하지 않고 있었습니다. 그런데 서기 29년 안티파스가 공무로 로마에 와서 형 필립 왕의 집에 묵게 되었습니다. 이때 안티파스와 헤로디아는 불륜의 관계를 맺었습니다. 육체적인 정욕이 눈에 보는 안티파스는 유부녀인 조카 딸에게 청혼을 했습니다. 그리고는 헤로디아는 안티파스가 아내인 나바테아 공주와 이혼을 한다는 조건으로 그 청혼을 받아들였습니다. 헤로디아도 안티파스만큼 권력과 정욕에 눈이 멀었습니다. 아무런 정치 권력을 갖지 못한 자기 숙부이며 남편이었던 필립 왕을 버리고 모든 것을 가지고 있던 다른
작은아버지 숙부 안티파스를 남편으로 삼기로 결정을 한 것입니다. 세상에 비밀은 없습니다. 안티파스의 아내는 남편과 헤로디아의 비밀 약속을 눈치채고 생명의 위협을 느껴 모국인 나바테아로 도피를 합니다. 그리고 얼마 후에는 안티파스와 헤로디아가 결혼을 합니다. 이제 스크린에 보시게 되면 이제 필립 왕과 헤로디아가 결혼을 했다가 이혼을 하고 안티파스는 나바텐과 공주하고 결혼을 했다가 이혼을 하고 이제 두 사람이 결혼을 하게 됩니다. 이제 이 상황이 오늘의 성경 본문에 나타나는 상황이 되겠습니다. The wife of Antipas, Nabatean princess, came to know their secret promise, and her life was in danger. So she returned to Nabatea. Herodias divorced Philip I. Then Antipas and Herodias got married, and this marriage was entirely unlawful. John the Baptist publicly rebuked the adulterous marriage, yet Antipas did not take any action. He had attraction to John. In today's Bible text, Antipas held his birthday party. When he was drunk, his stepdaughter Salome danced erotically for the dignitaries. He was so pleased with her dance that he rashly offered her anything up to the half of his kingdom. After talking to her mother, Salome asked for John's head on a platter. And Antipas could not break the promise, so he sent for John's head, and John was unexpectedly beheaded, and his disciples came for his body and buried it in a tomb. 안티파스와 헤로디아의 결혼은 완전히 불법이고 비윤리적인 것이었습니다. 모세 율법은 남편의 형제와 결혼을 금하고 있습니다. 단 한 가지 예외는 남편의 형제가 자식 없이 죽을 경우였습니다. 헤로디아의 경우는 남편이 살아있을 뿐만 아니라 딸 살로메까지 두었습니다. 안티파스에게도 나바티아 공주와 결혼을 해서 거기도 딸이 있었습니다. 이제 오늘 성경 본문에 나타나가는 것처럼 세례 요한은 안티파스와 헤로디아의 불법 결혼을 공개적으로 통렬하게 비판을 했습니다. 그는 무소불위의 권력자에게 진리를 두려움 없이 설파했습니다. 안티파스는 이러한 요한의 비판과 그의 사역이 자신의 권위와 영향력에 위협이 됐다고 생각을 했을 뿐만 아니라 그를 따르는 사람들이 반란을 일으킬지도 모른다고 생각했습니다. 그래서 그는 그 비판을 잠재우기 위해서 세례 요한을 체포해서 자기가 사는 성의 지하 감옥에 가두었습니다. 그러나 그것은 전혀 소용이 없었습니다. 세례 요한은 감옥에서도 안티파스에 대한 비난과 설교를 멈추지 않았습니다. 이 용감한 선지자는 목숨이 위태로움에도 불구하고 불륜을 저지른 권력자에게 잘못을 인정하고 회개하라고 쉬지 않고 외쳐댔습니다. 그러나 안티파스는 더 이상의 조치는 취하지 않았습니다. 이상하게도 그는 세례 요한에게 마음이 끌렸습니다. 그래서 그는 가끔 가서 마음을 불편하게 만드는 세례 요한의 설교를 듣기도 했습니다. 이러한 상황이 얼마나 지속되어지는지는 알 수가 없습니다. 그러던 어느 날 밤 안티파스의 성적인 욕망은 상황을 파국으로 몰고 갔습니다. 그날 안티파스는 사해 근처에 있는 마라카스 성에서 생일 파티를 열었습니다. 그가 술에 거나하게 취했을 무렵에 어부딸인 살로메가 귀빈들 앞에서 춤을 추었습니다. 살로메는 앞에서 설명한 대로 후처인 헤로디아와 그저의 전남편이고 숙비였던 필립 왕의 딸이었습니다. 이 10대 소녀 살로메가 춘 춤은 평범한 것이 아니라 성적인 욕망을 불러일으키는 선정적인 것이었습니다.
술에 취한 안티파스는 살롬의 에로틱한 춤에 너무 기분이 좋아 무심코 그녀가 원하는 것은 무엇이든지 자기 왕국의 절반이라도 줄 것이라고 말을 했습니다. 헤로디아는 이 호기를 놓치지 않고 살로메에게 요한의 머리를 쟁반에 놓아 가져다 달라고 시켰습니다. 그녀는 요한의 계속되는 비난에 분노하여 요한을 어떻게든 죽일 수 있는 기회만을 노리고 있던 터였습니다. 안티파스는 별 생각 없이 살로메에게 했던 약속 때문에 완전히 궁지에 몰렸습니다. 요한을 죽이고 싶지 않았지만 노를 할 수가 없었습니다. 파티에 참석한 귀빈들 앞에서 말을 번복하여 창피를 당하기가 싫었습니다. 그는 할 수 없이 세례 요한의 머리를 가져오라고 명령을 내렸습니다. 그래서 안티파스의 생일 파티는 선지자의 피로써 얼룩지고 말았습니다. 세례 요한은 안티파스의 성적인 욕망과 무심결의한 약속 때문에 얼토당토않게 참수를 당하고 말았습니다. 세례 요한은 예수님의 길을 예비한 사람이었고 하나님의 말씀을 선포한 선지자였습니다. 그는 광야에서 하나님의 심판이 멀지 않았음을 강력하게 선포를 했습니다. 이제 그 광야의 소리가 그보다 더 큰 헤롯 안티파스의 정치적인 소리 때문에 영원히 침묵하게 되었습니다. 그의 제자들이 와서 시신을 받아다가 장례를 치렀습니다. After his blood-stained birthday party, Antipas heard that some people regarded Jesus as John the Baptist risen from the dead. So he was frightened and did not want to harm Jesus. Later, when Pilate interrogated Jesus, he sent Jesus to Antipas to hear the second opinion. Antipas was glad to see Jesus and asked many questions, but Jesus gave him no answer. 그 후 마가복음 6장에서 안티파스는 일부 사람들이 예수를 살아서 돌아온 세례 요한으로 여긴다는 말을 들었습니다. 그는 두려워서 또 다른 선지자를 해치고 싶은 생각은 없었습니다. 요한을 차명해서 이미 많은 사람들이 자기를 증오하고 있었기 때문입니다. 그렇지만 예수가 하는 사역이 눈에 거슬려서 자기가 안티파스가 분봉 왕이 예수를 죽이려 한다는 소문을 퍼뜨렸습니다. 그러면 예수가 겁이 나서 자신의 통치 지역인 갈릴리에서 다른 지역으로 도망을 가리라고 생각을 했습니다. 그러나 그것은 큰 오산이었습니다. 예수는 안티파스처럼 겁쟁이가 아니었습니다. 예수는 안티파스를 여우라고 부르면서 갈릴리에서 사역을 계속했습니다. 나중에 안티파스는 예수를 직접 만나게 되었습니다. 체포된 예수는 대제사장의 집에서 산헤드린으로 그리고 로마 총독 빌라도에게 보내졌습니다. 빌라도는 예수를 그가 주로 사역했던 갈릴리 지역의 통치자 안티파스에게 보내어 의견을 들어보려 했습니다. 안티파스는 오랫동안 만나고 싶어 했던 예수가 마침내 자기 앞에 나타나서 무척 기뻤습니다. 그래서 많은 질문을 했습니다. 그러나 실망스럽게도 예수는 아무 대답을 하지 않았습니다. 안티파스는 예수를 해치고 싶지는 않았지만 그것에 모여있는 종교 지도자들이 악을 쓰며 고발하는 것을 무시할 수 없었습니다. 그래서 자기 경비들과 함께 예수를 조롱하며 모욕을 준 다음 화려한 옷을 입혀서 빌라도에게 돌려보냈습니다. 그리고 빌라도는 예수에게 십자가형을 언도했습니다. Some years later, Antipas began to pay for his sins. The Nabatean king Aretas IV waged war against Antipas for insulting his daughter and him. The forces of Antipas were heavily defeated. In AD 39, Antipas went to Rome to see the third Roman Emperor Caligula. He also wanted to become a king like Herod Agrippa I, his nephew
and the brother of his wife Herodias. But Antipas was caught up in the plot of Agrippa I. Caligula deposed Antipas from his tetrarchy and exiled him on suspicion of treason. And the territories of Antipas were added to Agrippa I's kingdom, and Antipas and Herodias ended their lives in exile. 몇 년 후 안티파스는 저지른 잘못의 대가를 치르기 시작을 합니다. 서기 36년 나바테아 왕 아리타스 4세는 자기 딸이 받은 모욕을 갚기 위해서 안티파스와 전쟁을 일으킵니다. 안티파스의 군대는 대패를 하였고 사람들은 그가 세례 요한을 죽인 벌을 하나님에게서 받았다고 말했습니다. 서기 39년 안티파스는 로마 제국의 3대 황제 칼리굴라의 아련을 위해서 로마로 갔습니다. 그것은 자기의 조카이며 아내 헤로디아의 동생인 헤롯 아그리파 1세가 로마 황제에게서 왕이라는 직위를 수여받았기 때문입니다. 안티파스도 자기가 왕이 되고 싶었습니다. 그러나 아그리파 1세는 이를 막기 위해서 먼저 사신을 보내서 안티파스가 반로마 음모를 꾸미고 있다고 모함을 했습니다. 로마 황제 칼리굴라는 안티파스가 도착하자 그 모든 직위를 해제하고 반역죄로 귀양을 보냈습니다. 안티파스의 통치 지역은 아그리파 1세에게 넘겨졌습니다. 그리고 안티파스와 헤로디아는 귀양지에서 인생을 마쳤습니다. 후일 헤로디아의 딸 살로메는 분봉왕 필립 II와 결혼을 했습니다. 다음 스크린 되겠습니다. 다음. 네, 꼭 잠깐요. 네, 이제 온 스크린 되겠습니다. 이제 보시게 되면 헤로디아는 분봉왕 필립 II와 결혼을 했는데 그 헤롯 필립 II는 아버지 쪽으로는 이복 숙부, 그러니까 배다른 아버지의, 그러니까 작은 아버지가 되겠습니다. 할아버지가 다른 아버지고, 어머니 쪽으로는 그러니까 증조 할아버지, 그러니까 할아버지예요. 그러니까 한쪽으로는 아버지뻘이 되고, 아버지 쪽으로는 엄마 쪽으로, 어머니 쪽으로는 할아버지는 작은 할아버지와 결혼을 했습니다. 그래서 보게 되면 헤롯 왕조의 가계도는 참 그리기 어렵게 꼬이고 꼬였습니다. 그러니까 2차원으로 안 되고 3차원 지도를 그려야지만 이 가문의 이제 가계도는 그릴 수가 있게 되겠습니다. Later, Salome married Philip II, the Tetrarch, and Philip II was her half uncle in the paternal side, and her half grand uncle in the maternal side. So it is very difficult to draw the family tree of the Herods. Now I would like to wrap up this sermon, and that's the summary of today's sermon. Herod Antipas was one of the most powerful of his day, yet he lived simply following his lustful passion and greed for power. He constantly compromised to keep what he had and to get more. This lifestyle brought him many fears, and one day his greed took away all that he had. He was forced to disappear from the political arena. He died in exile. On the contrary, John the Baptist was driven by the power of God's word. He was radical and countercultural. He was not afraid of anything in the world. Neither imprisonment nor the threat of death could stop him proclaiming the truth. John's brave outspokenness eventually cost him his head, yet he still speaks to us how we have to live our lives as Christians. Who had real power? Herod Antipas or John the Baptist? Where did the true power come from? And what kind of power would you like to receive?
이제 설교를 마무리하고자 합니다. 헤롯 안티파스는 유다 왕국에서 무소불위의 정치 권력을 가지고 있었습니다. 그러나 그는 그 어떤 인생의 가치관이나 원칙을 갖고 있지 않았습니다. 그는 그저 권력욕과 육체적 욕망을 따라서 삶을 살았습니다. 그는 이미 가진 것을 잃지 않을 뿐만 아니라 더 많은 것을 얻기 위해서 그 무엇이라도 했습니다. 이렇게 기회주의적인 인생과는 많은 두려움을 가지고 왔습니다. 그가 두려워한 사람들은 로마 황제, 나바테아의 왕, 세례 요한, 예수, 정치와 종교 지도자들, 그리고 백성들의 여론, 헤로디아는 물론이고 의붓 딸인 10대 소녀 살로메조차도 두려워했습니다. 그는 막강한 힘, 막강한 권력을 가지고 있었지만 자기의 신념이나 의지를 따라 그것을 사용하지 못했습니다. 공생활은 물론 사생활에 있어서도 책임감 있게 결정과 행동을 하지 못했습니다. 그리고 그의 거대한 욕심은 어느 날 갑자기 그가 가진 모든 것을 빼앗고 정치 무대에서 쫓겨나 귀향지에서 아내와 함께 삶을 마무리하게 만들었습니다. 이후에 그를 기억하고 관심을 갖는 사람들은 얼마 되지 않았습니다. 반면에 세례 요한은 하나님의 말씀의 능력으로 인생을 살았습니다. 그는 급진적이었고 반문화적이었습니다. 그는 이 세상의 어느 누구도 두려움도 위협도 고통도 두려워하지 않았습니다. 그는 삶이 어려워도 숨거나 피하지 않았습니다. 투옥이나 죽음의 위협도 그가 진실을 선포하는 것을 아무도 막지 못했습니다. 그는 담대하고 꺼리낌 없이 진리를 외치다가 어느 날 갑자기 참수를 당했습니다. 그러나 세례 요한은 오늘날까지도 우리들에게 그리스도인들은 과연 어떻게 인생을 살아야 하는지 외치고 있습니다. 이제 여러분에게 묻겠습니다. 헤롯 안티파스와 세례 요한 중에서 누가 진정한 힘을 가지고 있었습니까? 진정한 힘이란 그것을 가진 사람이 사라질 때 함께 사라지는 것이 아니라 그 이후에도 남아서 이 세상을 계속 변화시켜 나가는 것입니다. 그러한 힘은 과연 어디서 오는 것이겠습니까? 그리고 또 어떻게 하면 우리도 그 진정한 힘을 받을 수 있겠습니까? 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저희는 매일매일 크고 작은 어려움과 또 유혹